My name is Katerina. I'm not really sure if Silamam has changed me. I've always tried to do sport, or at least like to walk enough during the day to stay healthy. But it is surprising to everyone that I did it for so long. So I was desperately looking for some sports to do, and I wanted to do something that is from Tamil Nadu, ideally. And I wasn't able to find anyone or anything, and a good friend of mine recommended Silambam, and she also connected me to Silambarasan. வணக்கம், என் பேர் சிலம்பரசன். மோர் தென் 18 இயர்ஸாக இதை நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்டர்நேஷனல் கோல்டு மெடலிஸ்ட், வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்தியாவுக்காக ரெப்ரசென்ட் பண்ணி மேட்ச் விளையாடி இருக்கேன். நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சிலம்பம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒரு ஜேர்னி இருக்கு, இந்த ஒரு மோர் தென் 4 இயர்ஸ் இந்த ஜேர்னி. ஸோ என்னுடைய ஆர்ட் ஃபார்மை இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதுல வந்து அவங்க நிறைய வெப்பன்ஸ், நிறைய லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு. All of my friends who know me from before India, they are really impressed that I'm still here. And for me, focusing on something completely different in the morning really also helped me getting through normal work life every day, because the thing about that's different in Silamam from other sports I've done before, if you don't pay attention, you hit yourself. So you really have an interest in being careful. You have to focus. If you're not focused, it's really, really difficult. So it's basically like a 1 hour off from the rest of the world, because you can only do Silamam in this hour, which is a really cool thing to start your day. I spoke to a lot of people in the last 4 years, and I love to see that Silamam is being taught more at schools, for example. Right now it's kind of having this revival. My dad, for example, he was really fascinated by the sport, because he said you can do it anywhere. All you need is a stick. You don't need special equipment. I know there are other weapons, but you can start with a bamboo stick. So it's really, really healthy to do it. It helps you with your focus. So I would say if you get a chance, just try it. It's a lot of fun to do Silambam. And yet it was fun. So I realized this is something I've never tried before. I did karate when I was like 13 for maybe a year before I gave up again. So I'm not a really sporty person. I'm more a sit down and reading person. So it's really surprising that I did Silamam for 4 years. It's been a lot of fun. He's been extremely reliable. We've been doing this for 4 years. Always checking on each other. Is class happening? Is class not happening? Even when there was rain prediction, he traveled all the way here. Worst case scenario, we were sitting on the veranda with a coffee, hoping that the rain would stop so we could start classes. நான் நிறைய பேருக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன், ஸோ கற்றுக்குறாங்க. பட் இவங்க கிட்ட இருக்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அந்த இதுவும், ஸோ நாங்கள் கிளாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா இன்னும் திரும்ப பண்ணலாம். ஸோ அது ஒரு பொறுமையாக இருந்தாலும் கற்றுக்கலாம். ஸோ என்ன ஒரு டஃப்பான விஷயமா இருந்தாலும்
அவங்களுடைய ஒரு ஏஜ்க்கு அவங்க அதை அவ்வளவு அழகா பொறுமையா பக்குவமா கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு அவங்க வந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டனோ நான் எப்படி நான் ஒரு கிளாஸ் கத்துக்கிட்டனோ அதை அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும். அவங்க ரொம்ப உண்மையா என்கிட்ட கத்துக்கும் போது நம்ம அவங்களுக்கு ட்ரஸ்ட்ஃபுல்லா அந்த கிளாஸை எடுக்கணும் அப்படின்றது டெய்லி பஞ்சுவலி அந்த மார்னிங் வர்றது அந்த கிளாஸஸ் எடுக்கிறது. ஸோ அவங்க கத்துக்கிறது என்ன கத்துக்கிட்ட வெப்பன்ஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுங்க. சில வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கும் போது அவங்க ரொம்ப ஃபியரா இருப்பாங்க, இது வேணாம் ஐ டோன்ட் லைக். அவங்க நார்மலாவே இந்த அலங்கார சிலம்பம் நம்ம பண்றது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த ரிப்பன் இந்த வளையம் இந்த பால் இந்த மாதிரி விஷயம் ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க. நம்ம டீச் பண்ணுவோம், இது ஒரு தமிழ் ஆர்ட் ஃபார்ம் நம்ம தமிழ் ஆளுக்கு சொல்லி தருவோம், ஒரு ஃப்ளோவா சொல்லி தருவோம், அவங்க கத்துப்பாங்க. ஒரு ஃபாரினர் நம்ம எப்படி கத்துக் கொடுக்க போறோம், ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷ் ஒரு ஃப்ளோவா வராது. ஏன்னா நான் படிச்சது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் நிறைய பீப்புள்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகல. அப்போ a friend of mine, Shreya, she connected Silambarasan and me. And in the first class, he brought a friend and said, like, no, so you can translate and all of this. And then we realized it's really, really not needed. I mean, he's such a charming teacher. He explains everything very well. He's very, very patient. So even if you don't get it, you do it again and again and again. நான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு போனேன் அந்த கிளாஸ். அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் வச்சு அப்படியே மேனேஜ் பண்ணி நான் எடுத்தேன். அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு, ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. அப்போ அவங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க எதுக்கு சும்மா வந்திருக்காங்க கேட்கும்போது நான் சொன்னேன், மேம் இல்லை மேம் கம்யூனிகேட் பண்ண வந்திருக்காங்க. கம்யூனிகேட் பண்ண எதுக்கு, நீங்க மட்டும் வாங்க. எனக்கு அப்போ ஒரு கான்ஃபிடன்ட் கொடுத்தாங்க, கம்யூனிகேஷன்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, நீங்க வாங்க, தேவையில்லை, நீங்க வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுங்க, நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அப்ப எனக்கு கொடுத்த ஹோப், சரி ஓகே நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். பட் அவங்க கிட்ட இருந்து நான் நிறைய விஷயத்த கத்துக்கிட்டேன். We started with one stick, and whenever I thought like, wow, now I've like mastered the skill, it turns out that it's actually much more difficult, and there's a new role or a new movement or a new something. And then slowly over the 4 years, we also added other weapons or instruments, which every single time you start anew, which shows that Silambarasan is a really, really, really good trainer, because I usually get frustrated really fast. And I also did get frustrated here. But whenever I get super frustrated, he would be like, no, ma'am, very good, ma'am, very good, ma'am. And then I would feel like, oh yeah, okay, maybe there's hope. And I would continue. And like I would want to get it till the end of the lesson. இந்த ஜேர்னி வந்து எனக்கு நிறைய லெசனை கத்து கொடுத்துருக்கு. இந்த 4 இயர்ஸ் அப்படின்றதுக்குள்ள எனக்கு அப்படி போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ சுத்தி பார்த்தா மோர் தென் 4 இயர்ஸ் போயிடுச்சு. இந்த 4 இயர்ஸ்ல அவங்க எவ்வளவு கத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ நிறைய கான்டெக்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க, இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க, நிறைய நானும் ட்ரை பண்ணேன். யாராச்சும் ஒருத்தவங்க உங்க லைஃப்ல வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும் போது அவங்கள கரெக்டா பயன்படுத்திக்கோங்க, உங்க லைஃப் மாறும். சோ அந்த மாதிரி தான் இவங்க எனக்கு. Silambarasan is such a nice person, so he's been kind of like included in everything that's been going on. We made a lot of people who visited me try Silambam in the morning, so like very sleepy at 5:30 they got up and tried the sticks. But they all enjoyed it, and they all via Silambam got to know like one part of my life in Chennai, which was really, really cool. And they're like still asking, and even my parents who are 70, they tried it and they like really enjoyed it. And now everyone also enjoys watching the videos. He started taking up, and I was like, hey Katerina, we never thought you would be able to do this. So I think overall like a lot has developed in these 4 years. இந்த ஜேர்னி என் லைஃப்ல நான் இன்னும் எவ்வளவு பெரிய இடத்துக்கு போனாலும் சரி, என்னோட லாஸ்ட் பிரீத் வரைக்கும் இந்த ஜேர்னி என் லைஃப்ல மறக்க மாட்டேன். ஏன்னா மேம் அப்புறம் அவங்கள தாண்டி அவங்களுடைய அம்மா அப்பா இயர்லி 1 டைம் தான் வருவாங்க. இது வரைக்கும் இந்த 4 இயர்ஸ்ல அவங்க ஒரு 3 டைம்ஸ் வந்திருக்காங்க. இந்த 3 டைம்ஸ்ல அவங்க என்கிட்ட அவ்வளவு பாண்ட் கிரியேட் ஆனாங்க. ஸோ ஒரு மாதிரி அவங்க ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க. வேற ஒரு மொழி, பட் நான் இன்னொரு மொழி, கனெக்ட் ஆகாத மொழி, பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு லவ்க்கு வந்து லாங்குவேஜ் கிடையாது அப்படின்றத வந்து நான் அங்கதான் கத்துக்கிட்டேன். I don't think I will forget Silambam once I move to Poland. I'm sure I will stay connected to Silambarasan. I will follow all of the videos. By now I even follow events. I even started following some European martial arts masters. So I don't think I will give it up overall. So நிறைய நான் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்தது நான் அங்க இருந்து கத்துக்கிட்டது பெஸ்ட்
பெஸ்ட் மெமரிஸ். இது எனக்கு திரும்பவும் கிடைக்காது. ஆனா இந்த ஆர்ட் ஃபார்மை நான் வந்து எங்க எடுத்துட்டு போனோம், நான் சின்ன வயசுல நினைச்சது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் கிளாஸ்ல கத்துக்கும் போது எங்களுடைய மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் அவங்க ஒரு உறுதிமொழி மாதிரி எடுப்பாங்க, இந்த சிலம்பக்கலையை உலகறிய செய்வோம் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த ஆர்ட் ஃபார்மை வேர்ல்ட் ஃபுல் ரீச் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும். நடைமுறையில அதை நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். இப்போ இந்த சிலம்பத்துக்கு வந்து நான் இந்த சமீப காலத்துல வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோ இல்ல எந்த கவர்மெண்ட்டுமே வந்து சிலம்பத்துக்கு வந்து ஒரு ரெகக்னைஸ் கொடுக்கல. ஏன்னா லாட் ஆஃப் அசோசியேஷன் இருக்கு, எதுக்கு கொடுக்கணும்ட்டு அவங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க. ஆனா இந்த சிலம்பத்தை நம்ம ரீச் பண்ணுவோம், வெளியில ரீச் பண்ணுவோம், இது தெரியணும், மக்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் இருக்கு, ரீச் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தான் இப்போ லேட்டஸ்டா நான் இன்னொரு ஸ்போர்ட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணி மிக்ஸ்டு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் மாதிரி என்னுடைய ஃபார்ம்ஸ் ஒரு ஈவெண்ட் ஸ்டிக் எடுத்து போயிட்டு ஒரு 150 கண்ட்ரிக்கு முன்னாடி ஆர்ட் ஃபார்மா பண்ண, அதுல ஒரு 11 பேருக்கு இந்த ஆர்ட் ஃபார்மா சொன்னேன், இதுதான் சிலம்பம், இது வந்து ஸ்டிக்கு, இதை நாங்க ரொட்டேட் பண்ணுவோம், இதுல இவ்வளவு வெப்பன்ஸ் இருக்கு, லாட் ஆஃப் வேரியேஷன் இருக்கு, நான் சொல்லி கொடுத்தேன். என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதே அகைன் சொல்றேன், இந்த லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் என் ஆர்ட் ஃபார்மை நான் எங்க ரீச் பண்ணுமோ அங்க ரீச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். I'm very proud. I'm proud that I didn't give up. Looking back at those 4 years, I'm really proud where I reached. I also think I'm completely different from his normal students. I saw a lot of videos of like 10-year little kids who were like super fast, and I was like, he's extremely patient with me. Yeah, great teacher overall. இந்த தமிழ் மண், இந்த தமிழ் பாரம்பரிய கலை உங்களை என்னைக்குமே மறக்காது. நீங்களும் இந்த ஆர்ட் ஃபார்மை மறந்துடாம என்னைக்குமே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. என்னைக்கும் உங்களோட அன்புடன் சிலம்பரசன். நன்றி. So this is a big success for Silambam because I also tried to learn Tamil and I got much further in Silambam than I got in Tamil. Yet I will try in the Tamil Kalaikam Pamaikku Nandri. Government Boys Secondary School. This left side, my school 12 years. நீலவண்ண கூரை இல்லாத நிலமிங்கு ஏது, காலம் என்னும் தோழன் உன்னோடு தடைகள மீறு. மாறுமோ தானா நிலை எல்லாமே தன்னாலே, போராடு நீயே அறம் உண்டாகும் மண்மேலே. மீதி இருள் நீ கடந்தால் காலை ஒளி வாசல் வரும், தோளில் நம்மை ஏந்திக் கொள்ளும் நமக்கா